Praise the Lord. As we are meditating in book of Luke, today we are going to deep dive on Luke 7, chapter 7, 11 to 17. Before that, let us pray. Our heavenly gracious Father, Lord, I thank you and I praise you for giving us the time to come to your sanctuary, to worship you, Lord, to be in your presence, Lord. It's really grateful, Lord. I thank you and I praise you for all your goodness and mercies upon us. Lord, here I stand, Lord, in front of your thy children. Lord, let your Holy Spirit guide me and help me, Lord. Lord, hide me behind your cross and let me speak for the edification of the souls. Lord, give me wisdom, Lord, and help me, Lord, in each and every word what I speak here. Thank you, Jesus. In the gracious name of our Lord, I submit this prayer. Amen. Yeah, we are going to see on Luke chapter 7 from verse 11 to 17. This is about Jesus raises a widow's son. Widow's son he is going to raise. But before that, I want to give you some bit of introduction about Jesus Christ. We all know, as a believers of Christ, as a Christians, we all know about Jesus. But for any messenger or for any servant who is standing here to speak about God's word, if I am speaking about Jesus Christ, or if anyone is giving the word about Jesus Christ, it is really a great pleasure, because there is the entire Bible is on, the theme is about Lord Jesus Christ only. We all know very well. So talking about Christ and his miracles, what he has done, and how he has risen the widow's son from the deathbed, we will see. So we know that Jesus is God, he is a fully man and also fully God. That is a core concept of the Bible. It is a heart and backbone of the foundation of any Christian faith, that he is a fully man and fully God. So before we talk about this Luke chapter 7 and verse 11 to 17, right, I want to look at one of the verse. If any of you can read John chapter 1, యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 18వ వచనం. అందరం చదువుదాం. జాన్ చాప్టర్ 1 verse 18. Yeah. No one has ever seen God, the only God who is at the Father's side. He has made him known. అంటే తెలుగులో ఏముంది? క్రీస్తుని మనకి పరిచయం చేసినట్టుందా? ఏమైనా తెలుగులో చదువుతారా? అది అద్వితీయ కుమారుని ఆయన బయలుపరిచారు. ఎలా బయలుపరిచారు ఏంటి అనేది మనం ఈ యొక్క చాప్టర్ బట్టి, ఈ యొక్క వర్సెస్ మనం 7th చాప్టర్లో 11 to 17 మనం చూద్దాం. సో మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద పాస్ట్, రైట్, ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్, ఇఫ్ యు సీ, many of the people or the prophets who are listed in the Bible in the Old Testament, if you take Moses, right, remember, he saw the glory of God, but he ever seen God? No. Adam, even after the fall, he couldn't see God, but he only seen the presence of God, and God has manifested himself through a different form, right, in a diminished form. Even if you see the vision which was given to Isaiah or Ezekiel, or even Moses, when he has seen in Numbers chapter 12 verse 8, if you see, he also didn't see clearly God, even though he says that he has seen God, but he has never seen. So here in this chapter we are going to see how Jesus unfolds God and how Jesus reveals himself. He is a God, and when you look at Jesus, you will see that he is God, he is really God, and how compassionate he is and how powerful he is when raising the dead. So because he came in a human flesh, now
even though we have not seen directly God, many of the people, but through Jesus, we are going to see the God. So, and we are going to see His power. Even in the Luke chapter 4:34, in the previous chapters, when we have meditated on the previous chapters in the Luke before this 7th chapter, right? Even the demons were also saying about Jesus, saying that in Luke 4:34, if you see, it says that, I know who you are the holy God. The demon himself has said that word, that you are the holy one of God. So he has manifested ఆయన యొక్క ప్రవర్తన, ఆయన యొక్క బిహేవియర్, ఆయన యొక్క మిరాకిల్స్, ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఆయన యొక్క దైవత్వాన్ని కనపరిచాడు ప్రజలకి. సో అదే దాన్నే తీసుకుని ఈ లోక ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఆయన ఎవ్రీ చాప్టర్ లోక చూస్తే ఈ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ వాట్ ఆర్ హ్యాపెండ్ about each and every topic. He clearly explains. Even here in this chapter also, in this topic also, when Jesus raises the widow's son who was dead, here also he was clearly telling about when it started, how it started. We'll see. We'll deep dive into that. Jesus, as I mentioned, he was presented as a son of man, and also he was very compassionate and powerful in this chapter. In this topic, we'll see. To be clear, about the city of Nain. In this, I'll read chapter 7, verse 11. Soon afterward, he went to a town called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. See, Nain అనేది ఎక్కడ మీరు అన్ని గాస్పెల్స్లో మాథ్యూ కానీ, మార్క్, లూక్, జాన్, అదే లూక్ కాకుండా జాన్, మిగతా 3 గాస్పెల్స్లో చూస్తే ఎక్కడ కూడా ఇది రాసున్నదనమాట దీని గురించి, ఈ సిటీ ఆఫ్ నైన్ గురించి. లేదంటే జీసస్ ఇట్లా చనిపోయిన వాడిని తిరిగి లేపాడని ఎక్కడా రాసి ఉండదు. ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రమే, లూక్లో మాత్రమే మెన్షన్ చేయబడింది. అయితే ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఈస్ సూన్ ఆఫ్టర్వర్డ్. అంటే ఎప్పుడు మనం లాస్ట్ వీక్ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ జీసస్ హీల్స్ ఏ సెంచూరియన్స్ సర్వెంట్. సెంచూరియన్స్ ఫెయిత్ మనం చూసాం. హీ సెడ్, లార్డ్, యూ డోంట్ నీడ్ టు కమ్, బట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ యూ టెల్ అండ్ మై సర్వెంట్ విల్ బీ హీల్డ్ అని చెప్పి ఆయన ఫెయిత్ చూపించి హీ వాజ్ ఏబుల్ టు గెట్ హీలింగ్ ఫర్ ద సర్వెంట్. బట్ ఇక్కడ సూన్ ఆఫ్టర్వర్డ్ 11th verseలో చూస్తే అది అవ్వంగానే అంట ఈ వెంట్ టు ఏ టౌన్ కాల్ నాయిన్ అనే ప్రాంతానికి ఆయన డిసైపుల్స్తో కలిపి వెళ్ళాడంట. నాయిన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ నియర్ బై, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 20+ miles ఫ్రమ్ ద కెపర్నూమ్. ఆ ప్రీవియస్ డే వెన్ హీ హీల్డ్ ద సెంచూరియన్ సర్వెంట్ హీ వాజ్ ఇన్ కెపర్నూమ్. అక్కడి నుంచి 20 miles పైనే ఉందంట. ఆ ప్లేస్కి వై జీసస్ హ్యాస్ టు గో, వై హీ హ్యాస్ టు గో సచ్ ఎ స్మాల్ టౌన్ అండ్ దట్ విలేజ్, వై హీ హ్యాస్ టు గో, మనం వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ దట్. అట్లీస్ట్ 20+ miles ఉన్న ప్లేస్కి అప్పుల్లో కార్లు, బైక్స్ ఏమి లేవు కదా, హీ హ్యాస్ టు గో బై వాక్. సో హీ వెంట్ దేర్ విత్ హిస్ డిసైపుల్స్. Soon afterward, he went to a town called Nain and his disciples and a great crowd. సో ఇక్కడ ఎందుకు వెళ్ళారు జీసస్ అనేది మనం చూద్దాం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈ 11th verseలో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే డివైన్ పర్పస్. వాట్ హీ వాంట్స్ టు ఎగ్జిబిట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎ డివైన్ పర్పస్, దైవిక ఉద్దేశం అనమాట. ఆయన ఏంటి, జీసస్ హ్యాడ్ ఏ ఫిక్స్డ్ గోల్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ పర్పస్, యూనిక్ పర్పస్. కొన్ని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కోఇన్సిడెన్సెస్ మన లైఫ్లో కూడా ఎన్నో జరుగుతాయి. కానీ ప్రతిదానికి ఏంటంటే దేవునికి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. దెర్ ఈజ్ నో ప్లాన్ బి ఆర్ దెర్ ఈజ్ నో ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ ప్లాన్. గాడ్ హ్యాస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్. సో ఈజ్ ద డివైన్ పర్పస్ వాట్ హీ హ్యాస్. హీ హ్యాస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఇంటెన్షన్స్, రైట్, ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ హీ థింక్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ హీ డస్. సో ఫర్ దాట్ వాట్ హీ వాంట్స్ టు డూ, వీ నో దట్ హీ వాంట్స్ టు raise a dead person. So for that, what he did, his mission is clear, his objective is clear, his strategy is clear, everything is clear. So for that, his purpose, in order to make it fulfill, what he did, immediately the next day itself he started and he went to that Nain.
And did he go alone? No. He took all the disciples, multitude of disciples with him. So whatever he does, the first thing what we have to think is, ఫస్ట్ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు ఏది చేసినా కానీ దానికి ఒక పర్పస్ అనేది ఉంటుంది. అలాగే మనం ఈ దేవుని పర్పస్ ఏంటి అనేది కొన్ని రెఫరెన్సెస్ చూస్తే, జెర్మయా, మనం యూ డోంట్ నీడ్ టు రిఫర్, ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ హియర్. జెర్మయా 29:11 ఏం రాసిందంటే, గాడ్ సెడ్, ఐ నో ద థాట్స్ ఐ హ్యావ్ టువర్డ్ యూ. అంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నారు? ఐ నో ద థాట్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టువర్డ్స్ యూ. దట్ మీన్స్ there are no random thoughts for God in his mind. He has a perfect thoughts and perfect plan about us. His purpose is perfect towards us. Even Isaiah 51:11 కూడా చూసుకుంటే అక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నాడు? మై వర్డ్ విచ్ గోస్ ఫోర్త్ ఫ్రమ్ మై మౌత్ షల్ నాట్ రిటర్న్ టు మీ వాయిడ్. తెలుగులో ఏమని చదువుతారా? ఐజియా 55:11. అది ఆయన పంపిన కార్యములు సఫలం చేస్తారంట. అంటే గాడ్స్ వర్డ్ విల్ నెవర్ బీ ఎంప్టీ ఆర్ ఇట్ విల్ నాట్ గో వాయిడ్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ అకంప్లిష్డ్ వాట్ ఎవర్ హీ డిజైర్స్ ఫర్ అస్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఈవెన్ ఇంకా కొన్ని, ఇప్పుడు మనం ఐజియా 46:9 కూడా చూస్తే అక్కడ కూడా ఏముంటుందంటే, ఐ ఆమ్ గాడ్, దెర్ ఈజ్ నో వన్ లైక్ మీ. అక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నాడు? దెర్ ఈజ్ నో వన్ లైక్ మీ, డిక్లేరింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ and from the ancient times which has not been done, saying, my purpose will be established. Even in Isaiah 46:9 also, he was telling, my purpose will be established. So, every thought God has, every word God says, it will be fulfilled. That is what here also it is, he was saying that, if you come back to Luke chapter 1 verse 11, he went to a town called Nain, which is డిసైపుల్స్. ఆయన ఒక్కడే కూడా వెళ్ళా, ఆయన శిష్యులతో కలిసి వెళ్ళాడంట. ఎందుకు? ఆయనకి పర్పస్ ఉంది కాబట్టి. ఏంటి ఆ పర్పస్ అనేది మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం. హిస్ డిసైపుల్స్ వర్ ఆల్సో గోయింగ్ అలాంగ్ విత్ హిమ్. సో హీ నోస్ వెరీ వెల్ ద బిగినింగ్ అండ్ ద ఎండ్, హౌ టు డూ. దట్స్ ద రీజన్ హీ వాస్ గోయింగ్. సో సెకండ్గా మనం చూసినట్టయితే, ఈ డివైన్ పర్పస్తో పాటు ఇట్ మెల్స్ ఇంటూ డివైన్ ప్రావిడెన్స్, ఆయన యొక్క దైవ సంకల్పం. మనం ఇందాక ఏం చూసాం? దైవ ఉద్దేశం చూసాం, ఆయన ఉద్దేశం. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు? దైవ సంకల్పం అంట. సెకండ్ అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? గాడ్ నాట్ ఓన్లీ ఈ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎ పర్పస్, ఆయన ఉద్దేశమే కాదు, ఆయన సంకల్పం కూడా ఉంది అక్కడ. ఆయన సంకల్పం ఏంటి? టు ఆర్కెస్ట్రేట్ ఆల్ ద థింగ్స్ టు హ్యాపెన్. అంటే ఆయనకి ముందే తెలుసు. దేవుడికి తెలియదా ఎవరు ఎప్పుడు బలహీనపడతారు, ఎవరు ఎప్పుడు చనిపోతారు ఏంటి అనేది ఆయనకి కంప్లీట్గా తెలుసు, ఎండ్ టు ఎండ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే, ఆ దైవ సంకల్పం ఇట్ హ్యాస్ టు ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళటమే కాకుండా నెక్స్ట్ ఏంటంటే, అక్కడ ఒక చనిపోయిన వ్యక్తి ఎదురుగా వస్తాడు. కరెక్ట్గా అదే టైంకి అక్కడ ఏమవుతుందంటే, అదే టైంకి యేసుక్రీస్తు ఆయనతో పాటు వచ్చిన శిష్యులందరూ కూడా రీచ్ అవ్వాలి ఆయన యొక్క సంకల్పం నెరవేరటానికి. సో గాడ్స్ ప్రొవిడెన్స్ ఏంటి? ఇట్ రిఫర్స్ టు గాడ్స్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఆల్ ద హ్యూమన్ యాక్షన్స్. మన యొక్క ప్రతి ఒక్క హ్యూమన్ యాక్షన్స్ ఆయన కంట్రోల్లో, ఆయన సంకల్పం చొప్పునే జరిగేటట్టు చేయడానికి అక్కడ ఆయన యొక్క మరొక క్యారెక్టరిస్టిక్ని ప్రూవ్ చేయడానికి వెళ్ళాడు అనమాట. ద ప్రావిడెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద న్యాచురల్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఆర్కెస్ట్రేటింగ్ దెమ్ పర్ఫెక్ట్లీ టు ఎఫెక్ట్ హిస్ పర్పస్. ఆయన యొక్క దైవ యొక్క ఉద్దేశాన్ని, ఆయన యొక్క సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి అక్కడికి వెళ్ళాడు. సో ఒక రెఫరెన్స్ మనం చూసినట్లయితే ప్రొవర్బ్స్ 16:9 ఏం చెప్తాడంటే, ఏ మ్యాన్స్ హార్ట్ ప్లాన్స్ హిస్ వే బట్ ద లార్డ్ డైరెక్ట్స్ హిస్ స్టెప్స్ అంట. సామెతలు 16:9 ఏం చెప్పాడు? చదవండి ఒకసారి తెలుగులో. అది వాడి నడతను ఎవరు స్థిరపరుస్తారు? యెహోవా స్థిరపరుస్తాడు. సో మన నడతలను కూడా స్థిరపరిచేది ఎవరు? దేవుడు. అది గుర్తుపెట్టుకుని ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు 12th verseలోకి వెళ్దాం.
12th verseలోకి వెళ్తే, as he drew near to the gate of the town, behold, a man who died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a considerable crowd from the town was with her. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇది ఇంటర్సెక్షన్. ఇక్కడ ఏమైంది, బాగా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉన్న ప్రజలు యేసుక్రీస్తు నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయనతో పాటు ఆయన అంతకుముందు చేసిన మిరాకిల్స్ని అవన్నీ చూశారు. అవన్నీ చూసిన వాళ్ళు ఒక పక్క వస్తున్నారు. ఇంకొక పక్క ఏమైంది, ఈ శవాన్ని తీసుకుని ఆ విడోస్ సన్తో పాటు ఆ చనిపోయిన వ్యక్తిని తీసుకుని అందరూ వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇటు సైడ్ నుంచి ఒకళ్ళు ఇటు సైడ్ నుంచి ఒకళ్ళు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏమైంది, అక్కడ వాళ్ళు కలిసారంట. ఏ మ్యాన్ హూ డైడ్ వాజ్ బీయింగ్ క్యారీడ్ ఎట్ ద గేట్ ఆఫ్ ద టౌన్. చూడండి, అక్కడ కరెక్ట్గా గేట్ ఆఫ్ ద టౌన్ అక్కడ కలిసారంట వాళ్ళు. ఈ 12th verseలో చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తామంటే నెక్స్ట్ అది అయ్యాక, ద లార్డ్ సా హర్, హీ హ్యాడ్ ఏ కంపాషన్ ఆన్ హర్ అండ్ సెడ్ టు హర్, డు నాట్ వీప్. చూడండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అక్కడ వాళ్ళ మదర్ని చూడంగానే, ఆ ఏడిచే ఆ బాధపడే మదర్ని చూడంగానే ఆయన ఏమన్నారు, ఆయనకి కంపాషన్. ఆ వర్డ్ అక్కడ నా ESV వెర్షన్లో మెన్షన్ చేయబడింది, ఏడ కంపాషన్ ఆన్ హర్. చూడండి, ఒకవేళ ఆయన దేవుడు, ఆయన నిజంగా మనుషులు ఓన్లీ దేవుడైతే డస్ హీ హ్యావ్ ఎ కంపాషన్ ఆన్ అస్? అంటే మనుషులు మనం ఇప్పుడు ఎవరన్నా బాధపడుతున్నప్పుడు మనం కూడా వాళ్ళతో కలిసి ఎలా బాధపడతాము, అలా జీసస్ క్రైస్ట్ కూడా యాజ్ సూన్ యాజ్ హీ సా హర్. అక్కడ 13th verse ఏముంది, వెన్ ద లార్డ్ సా హర్ హీ హ్యాడ్ ఎ కంపాషన్ ఆన్ హర్. ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తాం, డివైన్ కంపాషన్ అంటే దైవిక కరుణ లేదంటే జాలి. యేసుక్రీస్తులో మనం అది చూస్తాం, ఆయన యొక్క దైవికమైన కరుణ. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ద రిడెంప్షన్, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద సింపతి అండ్ హ్యూమన్ సాడ్నెస్. ఒక నార్మల్ మనిషి ఎలా ఆలోచిస్తారు, ఎలా బాధపడతారో అట్లా యేసుక్రీస్తు కూడా బాధపడ్డారంట. ఎందుకు, ఆయన ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ, ఈవెన్ మనం లాజరస్ గురించి కూడా చూసుంటే లాజరస్ విషయంలో కూడా అలాగే, అక్కడ కూడా జీసస్ వెప్ట్ అని ఉంటుంది, ఆయన అక్కడ కూడా బాధపడ్డారు. సో ఇట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ టు ఫీల్ కంపాషన్ అండ్ ఆల్సో టు ఫీల్ లైక్ ఏ హ్యూమన్. ఒక నార్మల్ వ్యక్తిలాగా ఆయన ఆలోచించి బాధపడ్డారు. అలాంటి దేవుని కలిగి ఉన్నాం మనం ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో చూస్తే ఇట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ గాడ్. ఈవెన్ మనం ఎంటైర్ బైబిల్లో చూస్తే అక్కడ కూడా ఏముంటుందంటే ఎక్సోడస్లో కూడా వెన్ గాడ్ ఇంట్రడ్యూసెస్ హిమ్సెల్ఫ్ టు మోజెస్కి తను తాను కనపరుచుకున్నప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తారంటే, హీ సెడ్, ఐ విల్ లెట్ మై మెర్సీ అండ్ మై కంపాషన్ గో బిఫోర్ యూ. నాకంటే ముందు నా యొక్క దయ, నా యొక్క కరుణ నీకు ముందు వెళ్తుందని చెప్పాడు మోజెస్కి, నువ్వేం వరీ అవుద్దని చెప్పాడు. అలాగే న్యాయాధిపతులు 10:16లో కూడా చూస్తే గాడ్ కుడ్ బేర్ నో లాంగర్ ద మైజరీ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. అంటే ఆ న్యాయాధిపతులు 10:16లో ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఇజ్రాయెల్ యొక్క దుఃఖాన్ని కూడా దేవుడు చూడలేకపోయాడంట. ఎంత అమేజింగ్, ఎంత అద్భుతం కదా ఇది. అట్లా అనేక సందర్భాల్లో దేవుడు వాళ్ళ యొక్క దుఃఖాన్ని, ఇజ్రాయెల్ దేశస్తుల యొక్క దుఃఖాన్ని చూడలేకపోయాడంట. సో అటువంటి లవింగ్ కైండ్నెస్, అటువంటి కంపాషన్, అటువంటి దయ కలిగిన దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాము. ఇక్కడ అదే కాకుండా సామ్స్ 103లో కూడా, చాప్టర్ 103 verse 8 to 14లో కూడా చూస్తే అక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది సేమ్. అలాగే లేమెంటేషన్స్ 3:22లో కూడా ఈజ్ లవింగ్ కైండ్నెస్ నెవర్ సీజెస్ అని ఉంటుంది. ఆయన యొక్క ప్రేమ ఎప్పుడూ కూడా మారని ప్రేమ. గ్రేట్ ఈజ్ దై ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అని ఉంటుంది అక్కడ. అటువంటి గొప్ప దేవుడు, అటువంటి దయగలిగిన దేవుడు, కంపాషనెట్ ఆల్ ద టైం. పాత నిబంధన నుంచి కొత్త నిబంధన రెవల్యూషన్ వరకు చూస్తే ఆయన యొక్క ప్రేమ కానీ, ఆయన యొక్క దయ, ఆయన యొక్క కృప మన పైన నిత్యం ఉంటుంది అన్నమాట. సో అట్లా దేవుని యొక్క దయని మనం ఈ 13th verseలో చూస్తాం.
వెన్ ద లార్డ్ సా హర్ హి హ్యాడ్ కంపాషన్ ఆన్ హర్ అండ్ సెడ్ టు హర్, డు నాట్ వీప్. ఏమన్నారు? నువ్వు ఏడవద్దు అని చెప్పారంట. అటువంటి క్రీస్తుని, అటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ కలిగిన దేవుణ్ణి మనం అక్కడ చూస్తున్నాం. అలాగే Matthew 9:36 కూడా జీసస్, ఇట్లా మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. Matthew 9:36 కూడా జీసస్ వెన్ హీ సా ద మల్టిట్యూడ్ హీ ఫెల్ట్ కంపాషన్ ఆన్ దెమ్. అక్కడ కూడా చాలామంది వచ్చి వాళ్ళు దేవుని యొక్క మాటలు విన్న తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళిపోకూడదని వాళ్ళ కోసం రొట్టెలు చేపలు పంచిపెట్టమని చెప్పాడు. అటువంటి కంపాషన్ కలిగి ఈవెన్ Mark 1:21 కూడా చూస్తే మనం ఈ మధ్య లేపర్ కుష్టి వ్యాధి కలిగిన ఒక వ్యక్తిని కూడా అక్కడ చూశాడు. చూసి అతని వైపు కూడా కంపాషన్ చూపించాడు. అటువంటి క్రీస్తు. సో మనలో అనేకమైన బలహీనతలు, అనేకమైన డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్, మనం లైఫ్లో డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే కొంచెం దేవునికి దూరంగా జరుగుతూ ఉంటాం. అయినా కానీ గాడ్ విల్ కంటిన్యూ టు షో హిస్ కంపాషన్ టువర్డ్స్ అస్. ఈవెన్ మన బలహీనతల్లో కానీ, మన యొక్క ప్రాబ్లమ్స్లో కానీ, మన యొక్క సిచ్యువేషన్స్లో కానీ గాడ్ విల్ షో హిస్ కంపాషన్ యాజ్ హౌ హీ షోడ్ టు ద ఉమెన్. తను భర్తను కోల్పోయి ఒక్కదే ఉంది, అనేక మంది ప్రజలతో తను కూడా ఒకే ఒక్క కొడుకు ఉండి అతను కూడా చనిపోతే ఎంతో బాధలో ఉంటే ఆయన ఏం చెప్పారు? ఏడవమాకు అమ్మ, నువ్వు ఏడవద్దు, బికాస్ హీ కేర్స్ అబౌట్ అస్ అండ్ హీ టేక్స్ కేర్ అబౌట్ అస్. అది అయ్యాక ఏమైంది? డు నాట్ వీప్ అని చెప్పి దెన్ హీ కేమ్ అప్ అండ్ టచ్డ్. అక్కడ ఆయన ఏం చేశారు? ఆయన్ని, ఆ చనిపోయిన వ్యక్తిని టచ్ చేశారంట. పూర్వం అక్కడ ఏమవుతుందంటే చనిపోయిన వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళటం కానీ, వాళ్ళని పట్టుకోవటం కానీ చాలా నిష్ఠతో కూడుకున్న పని, అంత ఈజీ కాదు. వాళ్ళు అక్కడ ఏం చెప్తారంటే అపవిత్రం అయిపోయాడు ఇతను పట్టుకుంటాం వల్ల అని అలా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు. అటువంటి ప్రజల మధ్య అయినా కానీ ఆయన ఇక్కడ ఏం చూపించాడంటే హీ షోస్ ద డివైన్ ప్యూరిటీ. మనం ఇక్కడ ఈ వర్స్లో చూస్తే 14th verse, then he came up and touched the bear, and the bearer stood still and said, young man, I say to you, arise. ఇక్కడ ఏమైంది? దైవిక స్వస్థత. హీ టచ్డ్ ద డెడ్. అపవిత్రమైన శవాన్ని పట్టుకుని అయినా కానీ ఆయన అన్డిఫైల్ అవుతాడు అని ప్రజలు అనుకుంటారని తెలిసినా కానీ ఆయన ఏం చెప్పాడు? ఆయన ఏం చేశాడు? వెళ్ళి అతన్ని టచ్ చేశాడు. ఈ అపవిత్రం అయ్యే దాని గురించి డిఫైల్ అవుతారన్న దాని గురించి నెంబర్స్లో అంతా ఇది రాసి ఉంటుంది. చాప్టర్ 19 verse 11 అదంతా ఉంటుంది. దాని గురించి 11 to 22 మనం అదంతా చదవక్కర్లా. నథింగ్ ఈజ్ డిఫైల్డ్ హిమ్. హీ వాజ్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు ఎనీ డిఫైల్మెంట్ ఆర్ ఎనీ రిచువల్స్. ఎందుకంటే మనం హీబ్రూస్ చూద్దాము. హీబ్రూస్ 7:26 ఒకసారి చదువుతారా తెలుగులో? హెబ్రీలు 7:26. అది హీఈస్ హోలీ, హార్మ్లెస్, అన్డిఫైల్డ్. అంటే స్వచ్ఛత కలిగిన దేవుడు. ఆయనకి ఏమి అపవిత్రం అయ్యేది ఉండదు. అలాంటి దేవుడు కాబట్టి క్రీస్తు అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన టచ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది? ఆయన వెన్ హీ టచ్డ్ హిమ్, ద bear stood still and he said, young man, I say to you, arise. అప్పుడు 15th verseలోకి వెళ్తే ఏమైంది? and the dead man sat up and began to speak. చూడండి, ఆయన యొక్క పవర్ ఇక్కడ మనం చూస్తాం. ఆయన యొక్క పవర్, దైవికమైన శక్తి, ఆయనలో ఉన్న శక్తి ఆ చనిపోయిన వ్యక్తిలోకి వెళ్ళింది. డివైన్ పవర్. ఇప్పుడు ఈ 5th క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూస్తే మనం డివైన్ పవర్, దైవిక శక్తి ఆయనలోకి వెళ్ళిందంట. వెళ్ళి ఏమైంది? ఆ చనిపోయిన వ్యక్తి తిరిగి లేచాడు. సో ఆయన టచ్ చేసి ఆయన
జస్ట్ మాట చెప్పాడు, తిరిగి లేపబడ్డాడు. ఇదే మనం చూస్తే సామ్ 39:9 కూడా అదే ఉంటుంది. ఈ స్పోక్ అండ్ ఇట్ వాజ్ డన్, ఈ కమాండెడ్ అండ్ ఇట్ స్టుడ్ ఫాస్ట్, ఈ క్రియేటెడ్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్ విత్ ఈ స్పీచ్. సో దేవునికి చెయ్యలేనిది ఏమైనా ఉందా? నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు గాడ్. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ హీ టచ్డ్ హిమ్, ద యంగ్ మ్యాన్, ఐ సే యూ అరైజ్, అండ్ ద డెడ్ మ్యాన్ sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. చూడండి, ఆయన యొక్క పవర్, అద్భుతమైన శక్తి ఆ వ్యక్తిలోకి వెళ్ళి చనిపోయిన వ్యక్తి కూడా తిరిగి లేచాడు. సరే, లేచిన వ్యక్తిని ఆయన ఏం చేశాడు? అండ్ హీ గేవ్ హిమ్ టు హిజ్ మదర్. దట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఆయన అట్లా వదిలిపెట్టేయలేదు. ఆయన ఏం చేశాడు? వాళ్ళ మదర్కి తీసుకెళ్ళి ఇచ్చాడంట. అట్లా మన లైఫ్లో కూడా ఎన్నో సిచ్యువేషన్స్లో మనం కూడా తప్పిపోయిన కుమారుడు వలె మనకు కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినా కానీ వాట్ యూ విల్ డూ? యూ విల్ బ్రింగ్ బ్యాక్ అండ్ వాట్ యూ విల్ డూ? యూ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు వాట్? మళ్ళీ దేవుని సన్నిధికి ఆయన మనల్ని అప్పగిస్తాడు. టు మేక్ ష్యూర్ దట్ వీఆర్ నాట్ డిజోబేయింగ్ ద గాడ్, బట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్. సో వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఆ యొక్క దైవికమైన పవర్ ఆయనలో ఉంది కాబట్టి అలాంటి దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాము. అలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ కలిగిన దేవుణ్ణి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమైంది? 16th verse, ఫియర్ సీజ్డ్ దెమ్ ఆల్ అండ్ దే గ్లోరిఫైడ్ గాడ్ సేయింగ్, వాట్ డిడ్ దే సే? ఎ గ్రేట్ ప్రాఫిట్ హస్ రైజన్ అమాంగ్ us. See, ఇదేమైంది? ఈ లూకాసు వార్త మొత్తం మనం చూస్తే ఎంటైర్ లూక్ వాట్ ఈ సేస్ ఇస్ ఏ గ్రేట్ ప్రాఫిట్ హస్ రైజన్ అమాంగ్ us. దానికంటే ముందు ఫియర్ సీజ్డ్ దెమ్ ఆల్. మనం అంతకుముందు కూడా ప్రీవియస్ చాప్టర్స్లో కూడా చూస్తే ఆయన యొక్క అద్భుతమైన శక్తిని, ఆయన యొక్క పవర్ని వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు భయపడేవాళ్ళంట. ఫియర్ సీజ్డ్ దెమ్. And once the fear ceased, what they used to do? They used to glorify the God. And also here they say that a great prophet has arisen among us and God has visited his people. ఇజ్రాయెల్ దేశస్తులంతా అప్పుల్లో ఏమైందంటే ఆల్మోస్ట్ గాడ్ పాత నిబంధనకి నూతన నిబంధనకి ఆల్మోస్ట్ 400 years గ్యాప్ ఉంది కదా. ఆ గ్యాప్లో వాళ్ళు ఎలాంటి మిరాకిల్స్ కానీ ఏమీ చూడలేదు. అప్పుడు వాళ్ళు అంతకుముందు పాత నిబంధన అంతలో కూడా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడేవాళ్ళు అంటే, గాడ్ హ్యాస్ అరైవ్డ్ హియర్, గాడ్ హ్యాస్ కమ్ టు హెల్ప్ అస్, గాడ్ హ్యాస్ కమ్ టు అస్ టు షో హిస్ కేర్, అట్లా అనుకునేవాళ్ళు అనమాట. అలాగే సేమ్ అదే పాత నిబంధనలు అనుకున్నట్టే వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా ఏమనుకుంటున్నారంటే, ఏ గ్రేట్ ప్రాఫిట్ హ్యాస్ అరైజన్ అమాంగ్ us అండ్ గాడ్ హ్యాస్ విజిటెడ్ హిస్ పీపుల్. సేమ్ అలాగే వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు. కానీ ఎస్, జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్రాఫిట్ వీ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్. బట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఇజ్రాయెల్ దేశస్తులు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు కంపేర్ జీసస్ క్రైస్ట్ టు ద ప్రీవియస్ ప్రాఫిట్స్ వాట్ దే హ్యావ్ హర్డ్. లైక్ ఎలీషా కానీ వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారు? ఇలైజా కూడా మనం చూస్తే 1 Kings chapter 17 ఈ ఆల్సో రైజ్డ్ ద డెడ్ వన్. అక్కడ కూడా ఇలైజా ఏం చేశాడంటే చనిపోయిన వ్యక్తిని తిరిగి లేపాడు. ఈవెన్ ఎలీషా కూడా ప్రార్థన చేసి చనిపోయిన వ్యక్తిని తిరిగి లేపాడు. కానీ అక్కడ ఏమైందంటే ఎలీషా కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారు? దే ప్రేడ్ అండ్ దే ఆస్క్డ్ గాడ్. ఇప్పుడు అక్కడ 1 Kings chapter 17:22 చూస్తే అక్కడ ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు. దేవుణ్ణి చాలాసేపు ప్రార్థన చేసి అడిగారు, దేవా బ్రతికించు అని అడిగితే అప్పుడు గాడ్ డిడ్ ఇట్. ఎలీషా చేశాడా? చేయలా. ఎలీషా చేశాడా? చేయలా. వాళ్ళు ఏం చేశారు? వాళ్ళు ప్రార్థన చేసి వాళ్ళ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిస్తే చనిపోయిన వ్యక్తిని తిరిగి లేపగలిగారు. బట్ హియర్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. జీసస్ క్రైస్ట్ ఏం చేస్తారు? ఆయనలో ఉన్న పవర్ చేత జస్ట్ ఒక మాట అని జస్ట్ అలా టచ్ చేయగానే చనిపోయిన వ్యక్తి
తిరిగి లేచాడనమాట. అటువంటి దైవికమైన పవర్ కలిగిన క్రీస్తుని మనం ఆరాధిస్తున్నాం, మనం వర్షిప్ చేస్తున్నాం, మనం కలిగి ఉన్నాం. సో అలాంటి క్రీస్తుని కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి, అలాంటి వ్యక్తి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ బి హ్యాపీ అండ్ వీ షుడ్ బి ప్రౌడ్ఫుల్ దట్ ఎస్ ద లార్డ్ హూమ్ వీ సర్వ్ ఈజ్ వెరీ కంపాషనేట్ అబౌట్ అస్ అండ్ హీస్ అ పవర్ఫుల్ గాడ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ సీ ఈవెన్ ఇన్ Matthew 16 ఆల్సో వెన్ జీసస్ సెడ్ టు ద డిసైపుల్స్ వన్ డే, క్రీస్తు కూడా అక్కడ అడుగుతాడు, వాట్ డు మెన్ సే దట్ ఐ యామ్ అని. వాళ్ళు నా గురించి ఏం చెప్తున్నారు అని అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు శిష్యులు, డిసైపుల్స్ సెడ్ యు ఆర్ ఎలైజా, లేదంటే నువ్వు ఎలీషా, జర్మయా. కొంతమంది ఏమో ఎలైజా అంటున్నారు, కొంతమంది ఏమో జర్మయా అంటున్నారు అని చెప్పంటే అప్పుడు మీరేమనుకుంటున్నారని క్రీస్తు అడుగుతాడు. అప్పుడు పీటర్ అని చెప్తాడు, యు ఆర్ ద క్రైస్ట్ ద సన్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గాడ్. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. హీ ఈజ్ ద లివింగ్ గాడ్. దట్స్ ద రైట్ కంక్లూజన్. ఎవ్రీ బిలీవర్ హ్యాస్ టు think and we have to obey, we have to accept that the God whom he is serving is the living God, because ఆయన ఒక్క మాట చేత ఈ లోకాన్ని సృష్టించాడు, మాట చేత చనిపోయిన వారిని తిరిగి లేపాడు. సో ఆయన ఇంకా అనేకమైన అద్భుతాలు చేశాడు. సో ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ అండ్ ఇన్ verse 17 if you see, and this report about him spread through the whole of Judea and all the surrounding country. See, so because he is the God, he has done the wonderful miracles and the powerful things he did. The report, ఆయన గురించి రిపోర్ట్ అంట, అదే మౌత్ టాక్ ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుందంట. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వచ్చేసింది కాబట్టి అది ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనుకుంటాం, బట్ మౌత్ పబ్లిసిటీ చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుందంట. అట్లా జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి ద రిపోర్ట్ about him spread through the whole of Judea and all the surrounding country. So what it says is, as a believers, మనం కూడా మన యొక్క లైఫ్లో కూడా అనేకమైన అద్భుతాలు, అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు దేవుడు మన పట్ల జరిగించాడు. కాబట్టి వాట్ యాజ్ ఎ బిలీవర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీ నీడ్ టు థింక్ దట్ యాజ్ ఎ బిలీవర్స్ ఆర్ వీ ఆల్సో స్ప్రెడింగ్ ద గాస్పల్ అబౌట్ ద క్రైస్ట్. Are we also taking part of spreading the good news that we are serving the living God? He is there for us. He is the one, the Son of God, the one who came from heaven to die for our sins, and he was resurrected. అది మనం గుర్తుపెట్టుకుని ఈ యొక్క స్టోరీ, ఈ యొక్క చాప్టర్ 7 verse 11 to 17లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2 things. 1, the Jesus Christ divine characteristics, what we have seen, divine purpose, దైవిక ఉద్దేశం, divine providence, ఆయన యొక్క దైవ సంకల్పం, divine compassion, ఆయన యొక్క దైవ కరుణ, తర్వాత divine purity, ఎలా ఆయన యొక్క హస్తంతో ముట్టి తిరిగి లేపాడు కాబట్టి డివైన్ ప్యూరిటీ, దైవిక స్వచ్ఛత. 5th one is డివైన్ పవర్, ఆయన యొక్క దైవిక శక్తి. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుని ఇలాంటి క్రీస్తుని, ఇలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కలిగిన క్రీస్తుని, దేవుణ్ణి మనం సర్వ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఆ ఫస్ట్ దాని మీద బేస్ చేసుకుని సెకండ్ వన్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు ప్రొక్లైమ్ ద గాస్పెల్, ద గుడ్ న్యూస్. వీ నీడ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ వీ ప్రొక్లైమ్ ద గాస్పెల్. మే గాడ్ బ్లెస్ దిస్ వర్డ్. లెట్ us pray. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమమైన గొప్ప దేవుడా, మీకే వందములు, వేలాస్తుతులు, స్తోత్రం తండ్రి. అవును ప్రభా, మీ యొక్క దైవికమైన ప్రభా తండ్రి శక్తి, మీ యొక్క దైవికమైన కరుణ, మీ యొక్క పర్పస్, సంకల్పం, ఇవన్నీ మేము గుర్తుపెట్టుకుని ప్రభా మీకు భయంకరంగా జీవిస్తూ మీ యొక్క నాయన మీ యొక్క వాక్యమని అనేక మందికి చేరవేస్తూ ప్రభా నాయన ఇంకా అనేకమైన ఆత్మల్ని మేము రక్షించేవారుగా ఉండుటకు మీ యొక్క ప్రేమల కృపను మాకు అనుగ్రహించమని, మీ యొక్క దీవెనతో నింపి ప్రభా ప్రతి ఒక్కరూ మీకు సైనికులుగా మేము నాయన పనిచేయటకు మీ యొక్క దీవెనలు మాకు మెండుగా సమృద్ధిగా దయచేయమని ఈ యొక్క వాక్యం మాకు అందించినందుకు మీకే వందనములు చెల్లిస్తూ త్వరలో రాజేరా నేను యేసుక్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.